FC1 प्रिवियस ईयर क्वेश्चन 2019 एक सुस्थ शरीर रे एक सुस्थ मन सृष्टि करबा ही शिक्षा यह अरिस्टोटल कहिथिले। भारतर भाग्य तार श्रेणी प्रकोष्ठर ही निर्धारित होइथाए। कोठारी आयोग रवींद्रनाथ टागोर 1901 रे शांति निकेतन प्रतिष्ठा करथिले। माध्यमिक शिक्षा आयोगर अध्यक्षଙ୍କ नाम मुदालियर। माध्यमिक शिक्षा आयोगर अध्यक्षଙ୍କ नाम मुदालियर। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भारत रे 1994 मसीहारे कार्यकारी होइथिला। आम ओडिशा रे सर्वशिक्षा अभियान 2001 मसीहा रे कार्यकारी होइथिला। एनसीईआरटी रो फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। पूर्णांग शिक्षा श्री अरविंद प्रवर्तन करथिले। पूर्णांग शिक्षा श्री अरविंद प्रवर्तन करथिले। यूएनडीपी रो फुल फॉर्म हैला यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आम राज्य रे 16टी जिल्ला रे डीपीईपी कार्यकारी होइअछि। आम राज्य रे 16टी जिल्ला रे डीपीईपी कार्यकारी होइअछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जोमेतिन आंतर्जातिक शिक्षा सम्मेलनी 1990 रे अनुष्ठित होइथिला। जोमेतिन आंतर्जातिक शिक्षा सम्मेलनी 1990 रे अनुष्ठित होइथिला। पूर्णांग जीवन यापन ही शिक्षा यह स्पेंसर कहिथिले। राज्य शिक्षा प्रतिष्ठान एसआईई 1978 रे उन्नीत होई एससीईआरटी रूपे कार्य कला। आम राज्य रे सर्वशिक्षा अभियान और शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कार्य करिबा पई प्रति जिल्ला रे रहिथिबा कार्यावली को डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस डीपीओ बोली कुहा जाय। शिशु अधिकार घोषणानामा 1989 नवेम्बर 20 रे होइथिला। मायरंग शिक्षक सशक्तिकरण मायरंग शिक्षक सशक्तिकरण तीनिटी उपादान उपरे गुरुत्व प्रदान करिसंती। भारत सरकार 1974 मसीहारे शिशु मानंक पाई जातीय नीति प्रणयन करिसंती। शिशु अधिकार संपर्कित मिलित जातिसंघ घोषणानामा बा यूएनसीआरसी रे 18 वर्षरू कम बयसर व्यक्ति को शिशु भावे परिगणित करा जाइछि। जातीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित हेबा पूर्वरू 1979 मसीहारू यह एनआईईपी प्रतिष्ठान भावे कार्य करुथिला। जातीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित हेबा पूर्वरू 1979 मसीहारू यह एनआईईपी प्रतिष्ठान भावे कार्य करुथिला। आम राज्य रे प्रारंभिक शिक्षार सार्वजनीकरण पाई डीपीईपी और सर्वशिक्षा अभियान भली कार्यक्रमर रूपायन निमंते ओपेपा नामक एक सोसाइटी 1996 रे गठन करा जाइछि। आम राज्य रे प्रारंभिक शिक्षार सार्वजनीकरण पाई डीपीईपी और सर्वशिक्षा अभियान भली कार्यक्रमर रूपायन निमंते ओपेपा नामक एक सोसाइटी 1996 रे गठन करा जाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 रोम रो एक बस्ती रे प्रथमे बाल मंदिर 1907 मसीहा जून जानुआरी 6 रे स्थापित होइतिला। रोम रो एक बस्ती रे प्रथमे बाल मंदिर 1907 मसीहा जानुआरी 6 रे स्थापित होइतिला। शिक्षा हेउछि अभिज्ञतार निरवच्छिन्न पुनर्गठन यह जॉन डुई कहिथिले। समस्तक पाई शिक्षा कार्यक्रम जोमेटिन विश्व सम्मेलनी रे निष्पत्ति अनुଯାयी कार्यकारी हैला। कोठारी शिक्षा आयोगर अध्यक्ष डीएस कोठारी कहिथिले 1985 मसीहारे भारतर शिक्षा मंत्रालय परिवर्तित होई मानव संबल विकास मंत्रालय रे नामित हैला। भारत सरकार 1974 मसीहा अगस्ट 2 रे शिशु मानंक पाई जातीय नीति प्रणयन करिसंती।
ଭାରତ ସରକାର 1974 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ 1961 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଶାସନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 1979 ମସିହାରୁ ଜାତୀୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଶାସନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଘୋଷଣାନାମାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଶିଶୁ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ସରକାର 1992 ମସିହାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ୍କାର ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ। ମାୟରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ତିନୋଟି ଉପାଦାନ। ମାୟରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ତିନୋଟି ଉପାଦାନ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 1996ରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। 1964 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ 1978 ମସିହାରେ ଏସିଆଟି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। 1964 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ 1978 ମସିହାରେ ଏସିଆଟି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। 1913 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୂର୍ବେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ 19 ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆବ୍ରାହମ ମାସ୍ଲୋଙ୍କର ମାନବୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଧାନ 5ଟି ଆବଶ୍ୟକତା ଚିହ୍ନଟ କରି ଏକ ସୋପାନ କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି। 2017 ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦିବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପରିପ୍ରକାଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଏହା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦିବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପରିପ୍ରକାଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷା। 1937 ମସିହାର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଶାନ୍ତିନିକେତନ 1901 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକା ଫ୍ରୋବେଲ। ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସୋରୀ ବାଳମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପିଆଜେଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବେ ସଂକେତର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱ ଘୋଷଣାନାମା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀ 1990 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱ ଘୋଷଣାନାମା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀ 1990 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ନାମଲେଖା ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଉପରେ କୋଠାରୀ ଆୟୋଗ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। କଳାପଟା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 1987 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 16ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ନଥିଲା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଶାସନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 2007 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ 1978 ମସିହାରେ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ଏସିଆଟି ସଂସ୍ଥା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ 1978 ମସିହାରେ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ଏସିଆଟି ସଂସ୍ଥା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସମ୍ବଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସମ୍ବଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ।
ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 316ଟି ବ୍ଲକ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ମାତୃ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘରେ 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଜାତୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପୁଷ୍ଟି ସହାୟତା 1995 ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଘୋଷଣାନାମାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଶିଶୁ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ସରକାର 1992 ମସିହାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଆଜେଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାମ ଯଥାବିଧି ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଟେ। ପିଆଜେଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାମ ଯଥାବିଧି ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ 2016 ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ମନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହିଁ ଶିକ୍ଷା, ଏହା ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଥିଲେ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 45ରେ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 45ରେ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଓପେପା ସଂସ୍ଥା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986ର ସୁପାରିଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା 1986ରେ କରାଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱ ଘୋଷଣାନାମା 1990 ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 6 ନମ୍ବର, ଆମ ଦେଶରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ଦାଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। କଳାପଟା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 1987 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଥିଲା। 8 ନମ୍ବର, ଶାନ୍ତିନିକେତନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଶାନ୍ତିନିକେତନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। 9 ନମ୍ବର, କୋଠାରୀ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ 234 ଦିନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିବସ ରହିବା ଉଚିତ। କୋଠାରୀ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ 234 ଦିନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିବସ ରହିବା ଉଚିତ। ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ତାର ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ, ଏହା କୋଠରୀ ଆୟୋଗର ବିବରଣୀରେ କୁହାଯାଇଛି। 1996 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିପିଇପି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। 12 ନମ୍ବର, ନେତୃତ୍ୱ ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ନେତୃତ୍ୱ ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିପିଇପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 16ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଶାସନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 2007 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଷୟିକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପ୍ରାଣିକ, ଶାରୀରିକ, ଚୈତିକ ସମ୍ପର୍କିତ, ମାତ୍ର ବୈଷୟିକ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 5+ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଶିଶୁନୀତି 1974 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ବସ୍ତୁବାଦ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ବସ୍ତୁବାଦ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। 2015 ଫ୍ରୋବେଲ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଫ୍ରୋବେଲ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। 2 ନମ୍ବର, ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ତାର ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ, ଏହା କୋଠାରୀ ଆୟୋଗଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା POA 1992 ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ 2:1 ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ସର୍ବଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 2010 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପିଲା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସମାପ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 2010 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପିଲା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ଦେଶରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 1994 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନର 86ତମ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଅଛି। ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିନିୟମ 1995ରେ ମୋଟରେ 14ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିନିୟମ 1995ରେ ମୋଟରେ 14ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଘରୋଇ ଟ୍ୟୁସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009ର ଧାରା 28ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ମଣିଷ ଶରୀର, ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାମଗ୍ରିକ ପରିପ୍ରକାଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଏହା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମତ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଏହା ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି। ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମୂଳକ ବିକାଶମୂଳକ ସରଞ୍ଜାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ହସ୍ତକଳ୍ପ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ କୁଟୀରଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଅନୁବନ୍ଧ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏହାସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ମାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମୂଳକ ଓ ବିକାଶମୂଳକ ସରଞ୍ଜାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ କାମ କରନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। 1974 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁକରଣ ଶିକ୍ଷଣ, ଅଚେତନ ଶିକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଉପାୟରେ ସଂସ୍କୃତିକରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବୃତ୍ତିଗତ ସଚ୍ଚୋଟତା, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଅସମୀଚୀନ ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଧା ଦେବା। ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆୟ ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବୃତ୍ତିଗତ ସଚ୍ଚୋଟତା, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଅସମୀଚୀନ ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଧା ଦେବା। ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆୟ ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିରେ ତୁଳନା କରିବା ଏହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉଚିତ ମନୋବୃତ୍ତି ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉଚିତ ମନୋବୃତ୍ତି କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ଭିତରେ ତୁଳନା କରିବା ଏହା ତାଙ୍କର ଉଚିତ ମନୋବୃତ୍ତି ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସେହି ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 101। ଅଧିନିୟମ 2009ରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ମାନ ଅନୁସାରେ ସେହି ସ୍କୁଲରେ 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ରହିପାରିବେ। ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ପିଲାର ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧିନିୟମ 2009 ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଘର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା। 2014 ଅଭିଜ୍ଞତା ପୁନର୍ଗଠନ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଏହାକୁ ଜନ୍ ଡୁଇ କହିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଶୈଶବ ଗୃହ ଏହା ଫ୍ରୋବେଲ କହିଥିଲେ।
ଅଭିଜ୍ଞତା ପୁନର୍ଗଠନ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଏହାକୁ ଜନ୍ ଡୁଇ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଶୈଶବ ଗୃହ ଏହା ଫ୍ରୋବେଲ କହିଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ନିକେତନ 1901 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଶାନ୍ତି ନିକେତନ 1901 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମରେ 38ଟି ଧାରା ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି। 1986 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୃତ୍ତିଗତ ଆଚରଣ ବିଧି କୋଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। 1986 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୃତ୍ତିଗତ ଆଚରଣ ବିଧି କୋଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଫ୍ରୋବେଲ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାର ଜନକ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜାତିର ଜନକ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜାତିର ଜନକ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ମାନବ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ 1985 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ଅଧିନିୟମର ଧାରା 29(2) ଧାରାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଶିକ୍ଷା ଅଧିନିୟମର ଧାରା 29(2) ଧାରାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ 1950 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷାର ଅବଧି 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ଥିଲା। ରୁସୋଙ୍କର ପୂରା ନାମ ହେଉଛି ଜିନ୍ ଜାକସ୍ ରୁସୋ। ଜିନ୍ ଜାକସ୍ ରୁସୋ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରଥମେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରଥମେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଓପେପା 1996ରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ 2005ରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ 1995ରେ ହୋଇଥିଲା। ଏନସିଇଆରଟିର ଗଠନ 1961ରେ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 1997ରେ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନର 73ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 1994ରେ ହୋଇଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।